بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ونواصل درسنا في هذا الكتاب شرح مسائل الجاهلية توسن مسائلوች ከአንድ እስከ 17 አይተናል 18ኛውንና وما بعدهن እናያለን አሁን ኢንሻአላህ انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم أي لهم مالتنا أهل الجاهلية ودى نبياتوች يتقالوا يكلي نبي تكتايوچنا يلالوا ومع هذا يخالفون الأنبياء يهم من مسائل الجاهلية ነው ያሉ ነው ርዕሱ ስለዚህ ወደ አንድ ሐቅ እንቲሳብ ካረገ ሰውየው ያን የተነሰበበትን ሐቅ መተግበር ይተበቅበታል ሳይተገብር እንቲሳብ የሚያረግ ከሆነ فيه مسألة من مسائل الجاهلية المسألة 18 18ኛው مسألة تناقضهم في الانتساب متن የሚለው ይሄንን እኛው عنوان ነው ብለናል ርዕስ እንቲሳብ መጠጋት ላይ መጋጨታቸው ነው አባባላቸውና ተግባራቸው እርስ በርሱ ተናቁድ ያረጋል ተናቁድ ማለት ይፈስሩልናል ሻሪሑ ሸርህ ማለት ማብራራት ማለት ስለሆነ ይሄንን መት ይፈስሩልናል ينتسبون الى ابراهيم ወደ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንቲሳብ ያረጋሉ አሉ ይሁዶችም ሆኑ ነሳራዎች مع اظهارهم ترك اتباعه ነብዩላህ ኢብራሂምን መከተልን መታዋቸውን ግልጽ ማውጣታቸው ጋር በቃል ደረጃ ግን የኢብራሂም ተከታዮች ነን በኢብራሂም ዲን ላይ ነን ይላሉ ይላል የኔ ተርኪ ብሎ ሐርቋል እናንተ ምን ብሎ ሐርቋል مع اظهارهم ترك اتباعه ነው የሚባለው ትክክለኛው አነባበብ ካፉ መንሱብ ነው የሚሆነው ያሸበብ ተርኪ ሳይሆን የሚባለው ተርከ ይሄ ኢዝሃር የሚባለው መስደር ነው ወደ ፋዒሉ ተጠግቷል ተርከ የሚለው ደግሞ መፍዑሉ ነው مع كونه مصدرا የኢዝሃር ምን ይባላል ምን ተብሎ ይተዓረባል መፍዑል ቢህ ተብሎ ነው የሚተዓረበው ተርከ ተርኪ ከስራዋ ትነሳለች በመላጭ ዳይ ስለዚህ مسألة 18 من مسائل الجاهلية ወደ ነብያት ይጠጋሉ የከሌ ነብይ ተከታይነን ይላሉ ላኪን ተግባራቸው ደግሞ ያንን አባባላቸውን ይጻረራል መጠንቀቅ ያስፈልገናል አይደል ምን ቀራው مسائل الجاهلية የምናውቀው ለመጠንቀቅና ለማስጠንቀቅ ነው ብለን መጀመሪያ ላይ ያሳልፈናል الشرح እንግዲህ ተናቁዱሁም في الانتساب የሚል ስለተዘከረ መትኑ ላይ التناقض في الانتساب انتساب ላይ ተናቁድ ማለት አሉ هو أن ينتسب إلى شيء وهو مخالف له ወደሆነ ነገር አንድ ሰው ሊነሰብ ይጠጋል ላኪን ያንን ነገር ይخالفዋል አሉ وهو مخالف له جملة حالي وهذا انتساب باطل وكذب ይህ ከሆነ አንተ ወደ አንድ ነገር ተነስበ የማትተገብረው ከሆነ እንቲሳብህ ባጢል የሆነና ከሐቅ የራቀና ውሸት እንቲሳብ ነው የሚሆነው አሉ የዚህን ተቃራኒ ምግር መንገዳቸውን ሲያስተዋውቁን والانتساب الصحيح ትክክለኛው እንቲሳብ አሉ هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقا له ወደ አንድ ነገር ከተጠጋ የሰለፊይ ነኝ ካልክ የሰለፎችን መንገድ አውቀ የነሱን ተግባር ከተገበርክ انتسابك الى السلف ምን ይሆናል انتساب صحيح ወደ እነሱ انتساب አርገ የነሱን ሙኻሊፍ የሆነ የምትተገብር ከሆነ انتسابህ ላይ ምን አለ ነው ምንለው ተናቁድ የተጋጨህ ነው እርስ በርስ ስለዚህ ይሄ انتساب ላይ ተናቁድ من مسائل الجاهلية ነው ይያልን ነው طيب مثال ሲያመጡ فالذي ينتسب الى ابراهيم ለምሳሌ ያህል ወደ ነብዩላህ ኢብራሂም انتساب የሚያረግ ሰው يوافق ما جاء به ከሱ የሚጠበቀው انتساب صحيح ትክክለኛ እንዲሆን ነብዩላህ ኢብራሂም ይዘውት የመጡትን መግጠምና መስማማት አለበት አሉ من توحيد الله سبحانه وتعالى
ተፍሲልያናት ምን እንግዲህ ማብራር ተብራራ ما جاء به إبراهيم الزوت يمتت من دنه ما يجلسش نو كالله توحيدنا وإخلاص العبادة له عبادان أملك لله بتشا ما ترات يهنن نو يزوي يمتت نبي الله إبراهيم عليه السلام سلزه ود نبي الله إبراهيم انتساب ميارجسو تحقيق التوحيد ياسفل لجوال تحقيق إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده ياسفل لجوال ይሄን ካረገ እንቲሳቡ صحيح ይሆናል ይሄን ካላረገ እንቲሳቡ باطልና كذب ይሆናል والبراءة من المشركين ካጋሪዎች ደግሞ መጥራት قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم المشركين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى متى حتى تؤمنوا بالله وحده إذا هنا توحيد مالت الله سبحانه وتعالى بالتنيا مارك بعبادة من سراون هلو عبادة تبلو متراون هلو بإخلاص لله بالتا كارجن كشركنا كمشركوش كتران انتسابنا إلى إبراهيم من هنا ليالنا انتساب صحيح إن ود انتساب ود إبراهيم أرجو سويه يساتشون تكاراني مسراك هنا ود كفر ود توحيد ود شرك متراك هنا ود توحيد بمترات فنتا انتسابه كذبنا باطل هنا فلذ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا لا إصواء الله تشوف مالك ودي مشرك استغفار يدرج اللتنبلوان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قتلوا من الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه سلزه ساتشو قال قبتوال أمن الله بلو سلنبر السم استغفار أرق الله الله بلو أرقوا بها عدو لله مهونو قلز سوان تبرأ من أبيه طيب الصاو في الصحيح بزوج زي أسالفنا إنهم ودا إبراهيم የሚጠጋሰው ኢብራሂም ይዘውት የመጡትን ሙዋፊቅ መሆን አለበት ኢብራሂም ያመጡት ደግሞ የአላህን ተውሂድ ኢኽላስ العباده له ከሙሽሪኮች መጥራት ነው ይላል ولا يخالفه في شيء من ذلك في شيء ማለት ባንድም ነገር من ذلك አሁን ካሳለፍናቸው ባንዱም ኢብራሂምን መخለፍ የለበትም انتصاب صحيح ከሆነ سلزه ومن ذلك أي من الانتساب الباطل والكذب مالتنا انتساب اليهود إلى إبراهيم مع امتناعهم من الحج انجدي ودى إبراهيم النسبالو من يرقالوا ليلة مع امتناعهم من الحج حج يرقوا انجدي ودى حج بيت الله بنص القرآن يكابوا ما نوع شباب يجنبا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت نبي الله إبراهيم كعبان عند جنبت قرآن الله ينصنا ويالنا نوع شباب كذاب في ملائكة جنبتوت على آدم جنبتوت من أمن مبال أخبار أثاره شالو صحتهم تنقوا ما كأسفل لقى نأول بيت موضع للناس انقدي إلى القرآن في سورة آل عمران يجنبوت دقمو زاهو نكرانا وآية لاي في سورة البقرة إبراهيم ناتشو ويعاونه ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام سلز جنبته وسيابكو كما جاء في الأثر في سورة الحج من إلال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ገንብተው ሲጨርሱ ምን ተባሉ? እወጁ ተጣራ ተባሉ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። እና እኔ አንድ ሰው ነኝ እንዴት ብሎ እሰማለሁ ሲሉ አንተ ያለብህ ታዛሃል፣ ትእዛዝ መፈጸም መጣራት ነው፣ ኢብላጉ ወይ ተብሊጉ በኔ ላይ ነው አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ተጣሩ አዩሃ الناس كتب عليكم الحج فحجوا ብለው አወጁ ይባላል። የዛ ጊዜ እንግዲህ ተልቢያ ያረገ ነው ሐጅ የሚያረገው ይላል። على كل الاحوال ይሄ በይቱላህን የገነቡት ኢብራሂም ናቸው አለይሂ ሰላም በነስ القرآن ከዓባን ማለት ነው። ሐጅ እንዲደረግ ሙአዚን ተብለው አዛን ያረጉት እሳቸው ናቸው። ኢብራሂም እኔ ኢብራሂምን ሰው ነኝ የሚል ሰው ምን ይጠበቅበታል? ሐጅ ማድረግ ይጠበቅበታል። እነዚህ ወደ ኢብራሂም ይነሰባሉ። لكن مع امتناعهم من الحج واستنكارهم لاستقبال الكعبة يعني انكار ማረጋቸው ጋር እንግዲህ قد نرى تقلب وجهك في سورة البقرة سيقول الصفاء የተባሉት እነሱ ናቸው። ሶስት ቡድኖች አሉ ተብሏል። ከነዛ መካከል አንደኛዎቹ ይሁዶች ናቸው። ከሱፋ አንደኛው ቡድን እነማን ናቸው? ይሁዶች ናቸው። ዘኪዮች ነን ሕክማ ተሰጠናልም ቢሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማሁም ሱፋሃ እና ወደ ካዕባ ዙሮ ቂብላ አርጎ ወደ ካዕባ ዙሮ መስገድን ኢንካር ማድረጋቸው ጋር ሐጅ ማረግን መከልከላቸው ጋር ወደ ኢብራሂም ይነሰባሉ። ይሄ انتساب من الانتساب الباطل والكذب ነው ማለታቸው ነው። ولهذا قال تعالى الله سبحانه وتعالى من هلال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ለሰዎች ዒባዳ እንዲያረጉ ሙባረክ ተደርጎ መጀመሪያ መሬት ላይ የተቀመጠ የተኖረው ቤት መካ ያለው ቤት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሙባረከን ወሁደን للعالمين አላህ ሙባረክ አድርጎ ነው እንዲሰራ ያረገው ለዓለማትም ሁዳን ቅናቻና ወደዛ ሁሉም ይሄዳል ማለት ነው ሙስሊም ይሆን። فيه آيات بينات مقام إبراهيم ብዙ ምልክቶች የተብራሩ የሆኑ አሉበት። ከነዛ መካከል የኢብራሂም መቃም ይገኝበታል። ومن دخله كان آمنا እዛ የገባ ሰላም ይሆናል። ይሄ እንግዲህ ለፍዙሁ ለፍዙ الخبر ومعناه الأمر ነው ይላል። እዛ መስጂድ الحرام ወይ ካዕባ የገባ ሰው አሚን ነው የሚሆነው ማለት لا تتعرض له ነው፣ አትንኩት፣ ሰላም ስጡት ነው። ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ለአላህ በሰዎች ላይ በይቱላህን መሐጀጅ አለባቸው ይልና على الناس ካለ በኋላ من استطاع إليه سبيلا ወደዛ ወደ በይቱላህ ምንን የቻለ መንገድን የቻለ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يكاد بفرضية الحج الله كعلماتك يتبقى ነው ራሱን እንጂ አላህን አይጎዳም። ስለዚህ እነዚህ ሐጅን በመካዳቸው ከሐጅ በመከልከላቸው ራሳቸውን አከፈሩ፣ ራሳቸውን ጎዱ እንጂ አላህን የሚጎዱበት መንገድ የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ እንግዲህ አሁን ከዛ አያ ምን እንረዳው ያ ሸባብ ቅድም ያልኳችሁ አያዎች ጋር ተጣምሮ በይቱላህን ኢብራሂም ሰርተው አዚም ፊናስ እንደተባሉ የነሱ እንቲሳባቸው ትክክለኛ ቢሆን የይሁዶች የኢብራሂምን ፈለግ ይከተሉ ነበር። ሳይከተሉ ሲቀሩ ሐጅ ማናረግ ወደ ካዕባ ማንዞር ሲሉ እንቲሳባቸው ኢላ ኢብራሂም ባጢል መሆኑ ከዚብ መሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ነብያት እንቲሳብ አድርጎ የነሱን ስራ አለመስራት እነሱን መጻረር من مسائل الجاهلية ስለሆነ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ነው። አወለ ቤት በሚለው ዙሪያ ትናንትም ብዬ ይሆናል እንግዲህ መሬት ላይ መጀመሪያ የተሰራ ቤት እሱ ነው ማለት አይደለም። ማለት ያ ሸባብ ከኢብራሂም በፊት ናደም አሉ እነኑህ አሉ ሌሎች አሉ አለይሂም ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ እነሱ ሰዎች የሚኖሩት ቀጥዓን ቤት ሰርተው ነው የሚኖሩት። ስለዚህ ማለት የተፈለገው ለዒባዳ ለአምልኮ የተሰራ የመጀመሪያው መስጂድ ማን ነው ማለት ነው?
مسجد الحرام كعبة نو يا أبو ذر حديث علّى بلنا الصحيح حديث نبياتنا صلى الله عليه وسلم طيقوا مريت لا مجمريا يتقمط يتمسرت يتسرى مسجد ما ነው ሲሉ በትናንት የቀራነውን ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረዋቸዋል ብለናል ስለዚህ في باب الاعتكاف እንዳሳለፍ ነው እንግዲህ المساجد الثلاثه አሁን ምን ነው መስጂድ ማን ሰርተውታል ይያልን ኢብራሂም المسجد النبوي ማን ሰርተውታል ማን የሰራው ይሄባ ነብያችን ናቸው عليه الصلاه والسلام مع اصحابه كان ينقل الحجاره معهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر اللهم للانصار والمهاجره الزام في بناء المسجد في حفر الخندق تبلوال سرتوال لئن قعدنا والنبي يعمل يالو ميلوت ነገር ነበራቸው ብለናል ስለዚህ المسجد الاقصى ማን ሰርቶታል ብለናል ያዕቆብ እማ ሌላ ሁለተኛ አባባ ሱለይማን ያዕቆብ ሙአሲስ ወሱለይማን ሙጀዲ ስለዚህ እዛ ኢዕቲካፍን የተቀስኩት አንዳንድ ሰዎች ከፊትም የመጣ ነው አሁን አስሪዮቹ ብቻ አይደሉም ያሉት እነዚህ ሶስት መሳጅዶች ላይ እንጂ ምን የለም የሚሉ ሰዎች አሉ ኢዕቲካፍ የለም ለምን ሲሏቸው لا اعتكاف الا في مسجد بناه نبي የሚል ሐዲስ የሰበተ ሐዲስ አለ ነብይ ሰራው መስጂድ እንጂ ምን የለም አሉ اعتكاف የለም አሉ ስለዚህ ሌሎቹ አክثر العلماء እንደ ተርጂህ ላይ እንዳሳለፍ ነው ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ስላለ ልክ ነው ያደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛውም መስጂድ ላይ ኢዕቲካፍ ይቻላል የሚለውን አርጂህ አድርገናል ይሄኛው ሐዲስ አላ ፈርድ ሲሐቲሂ አይሰብትም የሚሉም ይኖራሉ ነፍየል አስል ሳይሆን የተፈለገው ነፍየል ከማል መስጂድ አልአቅሳ የሚደረግ ኢዕቲካፍ ወይ በመስጂድ አልሐራም እንጀምራል መስጂድ አልሐራም في المسجد النبوي وفي المسجد الاقصى የሚደረግ ኢዕቲካፍና ሌላ መሳጅዶች ላይ የሚደረግ ኢዕቲካፍ ምን አይደለም ማለት ነው የተፈለገው አሉ ጅምሁሮች አጅሩ ሰዋቡ እኩል አይደለም ማለት እንጂ ኢዕቲካፉን ከአስሉ ከመሰረቱ መነፊየት አይደለም ይላሉ ይሄንን ነው አርጂህ አድርገን ይሄር ነው ሰሞኑን في صحيح الامام مسلم كتاب الاعتكاف ላይ አሳልፈናል ሙስሊም ላይ አሁን የገባ ነው ለምንድን ነው ሰበባቸው ኢዕቲካፍ ሶስት መስጂድ እንጂ የለም የሚሉት ይሄው ነብያት የገነቡት መስጂድ ላይ ነው ኢዕቲካፍ የሚደረገው የሚል አባባል ስላመጡ ነው على كل ይሁዶች ወደ ኢብራሂም ተነስበው ሐጅን እንቢያሉ ወደ ካዕባ መዞርን እንቢ ብለው እንደውም ኮነኑ ወደ ካዕባ ዙረው የሰገዱትን ራሳቸውን እንጂ አላህን አይጎዱም ይሄን በማድረጋቸው አሉ وكذلك ወደኛ ሲመጡ ደግሞ ሰውየው ምን ይላሉ من ينتسب الى الائمه الاربعه الائمه الاربعه እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዘክረናቸዋል መሽሁሮቹ እነሱ ስለሆኑ ነው አለዛ ائمه አራት ብቻ አይደሉም ያ ሸባብ كثير الائمه ብዙ ናቸው الائمه في الاسلام ስለዚህ ወደ እነዚህ ወደ አራቱ ኢማም ائمهዎች የሚነሰብ ሰው አሉ እኔ ሻፊዒ ሐነፊይ ነኝ ማሊኪይ ነኝ ሻፊዒይ ነኝ ሐንበሊ ነኝ የሚል يجب ان يوافقهم في الاعتقاد መጀመሪያ አንተ ያ አቡ ሐኒፋ ተከታይ ነኝ ካልክ ወይ የማሊክ ተከታይ ነኝ ካልክ ወይ የሻፊዒ ወይም الامام احمد ተከታይ ነኝ ካልክ እንቲሳብህ صحيح እንደሆነ ምን ይተበቅብሃል ይያሉ ናቸው የኢማምህን አቂዳ ማወቅ አለብህ የኢማምህን አቂዳ አውቀህ በሚያምነው እምነት አንተም ሙዋፊቅ መሆን አለብህ ይሄን ካላረክ እንቲሳብህ ምን ይሆናል مشكل ነው ያለው كثير من الناس علماء كبار جلا من العلماء بفروع ብቻ ነው አይማዎቻቸውን ሙዋፊቅ የሚሆኑት بفروع ማለት في المسائل الفقهيه يستميتون في الدفاع عن ائمته ولو بالباطل ضعيف من ነገር ቢሆን ይዛ ከሌ ያለው ነው እንጂ ሌላ ያለው አይደለም ብለው እንቲሳር ያረጋል ያ እንደዛ እስቲማታ የምታረግለት في المسائل الفقهيه معتقدوا ምንድነው ማለና ሐቅ ለምሳሌ ያሸባ ምንድነው እምነቱ ያ አይመተ الاربعه الائمه الاربعه اعتقاداቸው ምንድነው ብለናል ያሸባ اعتقاد السلف
أهل السنة والجماعة بميامنوت يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم إننا يا صحابة والتابعين لهم بإحسان ينسوا عقيدان وعقيداتهم سلز الناس زند ودائمة الأربعة انتساب ميارقسوا باعتقاد الناس اللي اسمعما الناس اللي قتم قد لوال ولا يخالفهم إلى اعتقاد غيرهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة نزدان أئمات مسعرر مخلف يلبتم ودليلوች ሰዎች እምነት እነዛ ሌሎች የተባሉትን አሁንም በሚኒ البيانية ሲያብራሩ ከጀህሚያና ከሙዕተዚላ ከአሻዒራ የነሱን አቂዳ ይዞ እኔ ሐነፊ ነኝ የነሱን አቂዳ ይዞ እኔ ሊል የለም ነው ስለዚህ يا شباب معظم العلماء المتقدمون كالأئمة الأربعة የነሱ አትባዖች በእነሱ ጊዜ ቀጠል አድርገው የመጡት ወደ እነሱ ቀረብ ያሉት ሙተቀድሞች ይባላሉ ያለው እነዛ ሙተቀድሞች الأئمة الأربعة يوافقونهم في معتقداتهم اسمعوا واضح لكن المتأخرون منهم هيسمعوا أمثلة مثلنا له شباب كاهم بفت إيه سويه معنه عبد المحسن العباد الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله هو حي شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني بكتاب سماه قطف الجنى الداني بشرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني وافتتح الشرح بمسائل مهمة جدا بزو مسائلوች قبل أو بين يدي الشرح يصعفوت ነገር አላቸው ካሁን በፊትም ዘክረን ስማቸውንም ባንዘክር አስታውሰናል ዛላይ ሲያብራሩ የአይመተ الأربعة ተከታዮች ሙተቀድሞቻቸው الأئمة الأربعة بعقيدة يكتلواቸዋል ብለው للأئمة الأربعة أتباعዎች أمثلة ያመጣሉ ያለው من الأئمة ስለዚህ በማን ይጀምራሉ بأبو حنيفة يجمرال على معتقد أبي حنيفة من أتباعه الطحاوي وشارح الطحاوية ابن أبي العز يا متعال واضح يا شباب قلت عند النهر كالإمام مالك أتباعه أبو عمر الطلمنكننا أبو عمر بن عبد البر أول من بيالله صاحب المقدمة ابن أبي زيد القيرواني هذا مالكي وله عقيدة كتبها في عقيدة السلف سلزه الناس يعمل من أتباع الإمام مالك في معتقده ما ننا ما نكرر نعم الشافعي والإمام أحمد كشافعي أتباعه جاونم سيامتو بمعتقد كم يسمع ماتشو عندنا منانو እንግዲህ ሁላቸውም እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም الإمام الذهبي والحافظ ابن كثير يا شباب እነዚህ ሰዎች من علماء ምንድናቸው الشافعي ويوافقون الإمام الشافعي في معتقده وده መጨረሻው ኢማም ማናቸው ብለናል الإمام أحمد እሳቸውን ሲያመጡ ደግሞ እና የታወቁ አሉ እነ ابن تيمية وتلميذه البار ابن قيم الجوزية وكذلك صاحب هذا متن لما انه لنا له ان نزل لنامونا ነው የሚያመጧቸው ሻፊዒ ነኝ ካለ ወይም ደግሞ ሌላ ሐነፊ ማሊኪ ሐንበሊ ነኝ ካለ ሙዕተቀዱ የማንን ሙዕተቀድ ሙዋፊቅ መሆን አለበት ይያሉ ነው አሸበብ የኢማሙን ሙዕተቀድ የሚስማማ የማይጻረር የማይጋጭ መሆን አለበት ይሄን ኪታቡን የዘከርኩት የሼክ አብዱል ሙህሲን አልዓባድን ሁን በየነው አሸበብ ታገኙት ይሆናል በዚህ በሚንሜናው አንዳንድ ኪታቦች ሲጠቀሱ መማር መቅራት ማንበብ نستفيد ስለዚህ እዛ ላይ على بعض المعاصرين እንግዲህ 99% አሁን ያሉ ሰዎች ምንድናቸው የሚሉ ሰዎች አሉ ብለናል ያለው አሻዒራዎች ናቸው العالم الاسلامي 95% ምንድናቸው የሚሉ አሉ ብለናል ያለው وهذا وجواب هذا الكلام تجده في ذلك الشرح أو في بداية ذلك الشرح ونرجع إلى كتابنا طيب سلزه بمعتقد النسون مسمامات قد دلال بمعتقد إلى اعتقاد غيرهم معتزلي هنا سويه حنفيني مالت يلبتهم جهمي هنا
انتساب الى الشافعي ማድረግ የለበትም أشعري هنا وللأسف الشديد معظم أئمة الشافعية ينتسبون إلى ماذا بلنا يا شباب متأخروهم أشاعرة لأن أشعريان በጣም የخدሙ أئماዎች ናቸው رجوع አድርገናል እንኳን ቢሉ በቃያ አላቸው ብለን አሳልፈናል ننتقل إلى المسألة الثانية طيب عيب الصالحين عنوان ነው بفعل بعض المنتسبين إليهم من مسائل الجاهلية ደጋጎች ሰዎችን ማነወር እንግዲህ በደጋጎች በራሳቸው ስራ ሳይሆን ሌላ ሰው በሰራው ስራ بفعل بعض المنتسبين إليهم ወደነሱ የሚጠጉ ሰዎች የተወሰኑት በመሳሳታቸው ሰበብ በነሱ ስራ ደጋጎችን ማነወር مسألة من مسائل الجاهلية المسألة 19 أسرازتنيا مسألة من مسائل الجاهلية قدحهم في بعض الصالحين قدح مالت ضد المدح مدح مالت من مالتنا يا جماعه ها ما من مالتنا ما مسجدنا ما ودسنا من بالاجو المهم قدح مالت ما قدف اي ما عيم مالتنا ما نور يا مدح قلباጭ ነው እንግዲህ مدح ማለት ማመስገንና ማሞካሸት ማወደስ ከሆነ ቀድህ ማለት ደግሞ ማነወርና ማዓየም في بعض الصالحين ተወሰኑ ደጋጎቹን ማጉደፋቸው ነው ማዓየባቸው አሉ بفعل بعض المنتسبين إليهم ወደነዛ ወደ ደጋጎች የሚነሰቡ ሰዎች አንዳንዶች ሰዎች ተሳስተው በሚሰሩት ስራ ደጋጎችን ማጉደፍና ማዓየብ من مسائل الجاهلية ነው አሉ مثال ሲያመጡ كقدح اليهود في عيسى يهودوች عيسان ማነወራቸውን ይመስል እንግዲህ عيسان الله يطبقن يهودوች ሌላ ነው ብለው ነው የሚያምኑት وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم ተጣምረው ደግሞ يهودና ነሳራዎች ነብያችንን صلى الله عليه وسلم ማየባቸውን ይመስል ስለዚህ بعض الصالحين بفعل بعض أتباعهم ما نور مسألة من مسائل الجاهلية سلهنا متنكك يسفل قالنا الشرح لنا قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إليهم إلى الصالحين من الأفعال السيئات قدين نزل وده دقاقوش النسبنا يسو تابعنا نيلنا من يفسمالو يتوسنوا مطفو ተግባሮች ይተገበራሉ በዛ ተግባር የተነሳ ያንን የሰራውን ሰው ብቻ በማነወር ፈንታ ሷሊሖችን ማነወር من مسائل الجاهلية ነው طيب فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين የተከታዮችን መጥፎ ስራ ወደ ማን ይነስቡታል ወደ የሚከተሏቸው ያስጠጉታል وهم منها براء وهم معناتها المتبوعون منها من الأفعال السيئة أو من أفعال الأتباع السيئة براء يطروه نويال كقدح اليهود في عيسى بانحراف أتباعه من الصليبيين እንግዲህ يهودوች عيسان ማነወራቸውን ይመስል بانحراف أتباعه ማለት የሱ የዒሳን እንከተላለን የሚሉ ሰዎች በመጥመማቸው ሰበብ من الصليبيين ማለት ከዚህ ከሶሊብ መስቀል ከሚያመልኩ ሰዎች والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة الله በስላሴ የሚያምኑትን ሰዎች በእነሱ እምነት የተነሳ ዒሳን ማነወራቸውን ይመስል أو أن المسيح هو الله أو ابن الله እንግዲህ እናላሉም ዒሳ አላስተማሩ የዒሳ አጥባዖች ነን ብለው ምን የሚሉ ሰዎች አሉ መስቀል ያዲነናል መስቀል ኃይላችን ነው ይላሉ አሁን የኛዎች እነዚህ ያለው መስቀል ምን ኃይል አለው ምን ያድን አንተው ጠርበው መስቀል ያሸባው ከየት ነው የሚመጣው መስቀል نعم ማን ነው የሚሰራው እየሸጠው እኮ ነው لا حول ولا قوه الا بالله فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ስለዚህ ያሸባ في الحديث الصحيح في صحيح الامام البخاري عيسى يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يوردال النامل علم بنزول عيسى
ስለዚህ ሲወርዱ በሸሪዓት ነብይና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የሚፈርዱት በራሳቸው ሸሪዓ አይደለም የሚፈርዱት ሲመጡ ከሚያረጓቸው ስራዎች መካከል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الصادق المصدوق ينقرون فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام عيسى اسمته እንደዚህ ነው የሚያደርጉት ይሄ ምንድነው ያድነናል ምን ይያሉ የሚዋሽበትን መስቀል ምን ያረጉታል ይሰብሩታል እኛም ከቻልን ያሸባብ ተምኪን አላህ ከሰጠን አሁን አይደል ሳይደርሱ መድረስ ከመድረስ ያስቀራል ብለናል ይሄ ሙንከራት የተባሉ እንዳለ ገብዛቸው ይጠፋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምረተ القضاء ሲገቡ ስድስተኛው አመት ላይ من الهجرة 360 ጣውት ይያለ ካዕባ ነው ዑምራ አድርገው የተመለሱ ሲራ ላይ እንዳሳለፍ ነው ያሸባብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተምኪን ሰጥቷቸው ከሁለት አመት በኋላ سنة 8 من الهجرة فتح مكة አድርገው ሲገቡ ግን قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما ምንድነው የሚለው في سورة وزهق الباطل وفي سورة سبأ سورة سبأ ما له مثل آية يا شباب في أواخرها نعم إن الباطل كان زهوقا የሚለው በኑ እስራኤል ወይ እስራኤላይን ስለዚህ وما يبدئ الباطل وما يعيد من الآية في أواخر سورة سبأ እሱን እየቀሩ በዑድ ነገር ይዘው በሙሉ እንዳለ በእጃቸው አነኳኮቱት ዝላይ ተሰሎ የነበረ ነገር አለ እሱን ውሃ እየነከራችሁ ጨርቅ አምጡ ብለው በጨርቅ እንዲፈገፈግ አደረጉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አሁንም ነብዩላህ ዒሳ ሲወርዱ ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሰጣቸው ተምኪን ምን ያረጋሉ ብለናል የአትባዕና ይያሉ የሚያመልኩትን ሰሊብ ይሰብሩታል خنزير ይገላሉ ጂዚያ የሚባል አሁን አለ ጋያው እዛ ድረስ ነው ብለናል ጂዚያ ማይቀበሉ እስልምና ብቻ ነው የሚቀበሉት ይሄን ማለት ምን ማለት ነው ያሸባብ እነዚህ ሶሊብ የሚያመልኩ ሰዎች ወለው እንተሰቡ ኢላ ዒሳ አለይሂ ሰላም እንተሳቡሁም صحيح ነው ምንለው ያሸባብ ባጢል ነው ስለዚህ እነሱ በባጢል ወደ ዒሳ ተነስበው እነሱ በሚሰሩት ስራ ዒሳን ማነወር ወይም ዒሳን ማጉደፍ አለይሂ ሰላም من مسائل ምንድነው ያልን الجاهلي ስለዚህ አንተ ولا تزر وازرة وزر اخرى ይለናል ያ የተሳሳተ ሰውዬ ራሱ መጎደፍ መነወር አለበት እንጂ እሱ በሰራው ስራ እሱ ከተለዋለሁ የሚለው ሰው መጎደፍ የለበትም አሉ ሌላ ሳሊሱ ሰላሳ የሚሉ አሉ ስላሴ ማለት ነው እሱንም ማንንም ይባል ሰውዬ ነው ያስገባባቸው ብለናል አሸባ አያምኑም ነበር والله አላህን አንድ ነው ነበር የሚሉት ጳውሎስ የሚሉት ሰውዬ እሱ ይሁዲ ነው ዲነን ነሳራ ለማበላሸት መጥቶ ስላሴን አስተማራቸው ስላሴ ይላሉ አሁንም ሀገራችን ይሄንን ነው የሚሉት ይሄ የዒሳ ዲን አይደለም እንተሳባቸው ኢላ ዒሳ ليس صحيحا كذلك عيسى ራሱ አላህ ነው ወይም የአላህ ልጅ ነው የሚሉ ሰዎች በእነዚህ እንሕራፍ ሳቢያ የነዚህን እንሕራፍ ወደ ዒሳ ነስቦ ዒሳን ቀድሕ ማድረግ ይሄ من مسائل اليهود وهم من الجاهليين وكذلك من يقدح في محمد صلى الله عليه وسلم بما يفعله بعض المنتسبين إلى دينه من القبورية ومن الجهمية والمعتزلة والخوارج ይሄንንም ነብያችንን በዚህ የተነሳ ወደ በነብያችን አምናለሁ ብሎ ወደ ነብያችን እንተሳባ አድርጎ ቀብር በሚያመልክና ብዙ ሽርክያት በሚሰራ ሳቢያ ነብያችንን ቀድሕ ማድረግ من مسائل الجاهلية ይቆጠራል ነው ነብያችን በዛ አልመጡም በተውሂድ ነው የመጡት ነብያችን ነው እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ያሸበው እስልምና ሐቅ መሆኑን ይሁዶችም ነሳራዎችም ያቃሉ ብለናል ግን እነሱ ስለከፈሩ ሐቅ ስላጡ እኛም እንደነሱ ወዱ ለው ተክፍሩና ከማ ከፈሩ ነው የሚለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ እንደካዱ እናንተም ካዲያን እንድትሆኑ ይፈልጋሉ ይወዳሉ እና ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከአዋም ራሱ የምሰማው ነገር አለ ብንመጣ ድሮ ምን ይሉ ነበር ያሸባ እስላም ከዋሸ ይላል እስላም ተዋሸ ነገር ተበላሸ ይሄን ካወቁ ለምን አይሰልሙም ያሸባ እና እዛ ላይ ግን ነብያችንን ቀድሕ ለማድረግ እስልምና ለማአነወር ሲፈልጉ ደግሞ ወደ ሙስሊምና የተነሰቡ ሰዎች ሰሞኑን አንድ ሰው ያወራኝ ነበር ያሸባ የሆነ ልጅ ጃዝ ያላ لكن
የሆነ መውዱ አንስተን ስናወራ ጠየቁኝ አለ ክርስቲያኖች እስላም ሙስሊሞች ይጠመቃሉ እንዳሉኝ አሉኝ አለ ምን ስላዩ ነው ይሄን የሚሉት ያሸበ ጥምቀት የሚሄዱ ይኖራሉ አላህ ይጠብቅናሽ ብትታመም ጠበል እንዳትሄድ ግን የሚሄዱ አካል ስላሉ በእስልምና ጥምቀት አለ ወይ ብለው ጠየቁኝ ክርስቲያኖች ይላል هذا ያሳፍራል ያሸበ ይሄን ሲል ጥምቀት የነሱ ነው ስለዚህ አንዳንድ ቁቡርዮችና የተመሳሰሉ ሰዎች የሚሰሩትን ስራ ወደ ነብያችን ስለሚነሰቡ እነሱ በእነሱ ስራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀድህ የሚያደርግ እሱ መሳኢል الجاهليያን የተገበረ ነው መጠንቀቅ አለበት ነው فنقول لمن يقدح في هؤلاء الانبياء እኛ መልሳችን አሉ አሁን ያለፉት ነብያቶች ለሚያነውር አካል ምን እንለዋለን ليس هذا هو دين موسى عليه السلام وليس هذا دين عيسى عليه السلام وليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم ይሄ እና ሰዎች የሚሰሩት خلفው ነው እንጂ ነብያቶችን የአንቢያዎች ዲን አይደለም እነሱ ይዘውት የመጡት ዲን አይደለም እንላለን አሉ واذا كان عند الاتباع انحراف ተከታዮች ዳር ዘንድ ጥመት ከሐቅ መዘንበል ካለ فانه لا ينسب الى الاصل ወደ መሰረቱ ወደሚከተሏቸው ሰዎች አይነሰብም وانما ينسب الى من يصدر منه هذا الشيء ይሄን ነገር ከሱ ወደ ተገኘው ሰውዬ ወደ ታቢዑ ነው እንጂ የሚነሰበው ወደ አስሉ መነሰብ የለበትም ነው فلا تعاب رساله موسى عليه السلام بان اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا يهودوች ተውራትን በመቀየራቸው በመሐረፋቸውና ዲናቸውን በማዛባታቸው ሰበብ የሙሳን ሪሳላ ልናነውር አይገባም የሙሳ ሪሳላ ስላላደለ እነሱ እየተገበሩት ያሉት ولا ينسب ما عند النصارى من الشرك والصليبيه والكفر القبيح الى دين عيسى عليه السلام نصارى ክርስቲያኖች ዘንድ ያለ ማጋራትና ይሄ መስቀል ማመን ኩፍር ቀቢህ መጥፎ የሆነ ክደት ወደ ዒሳ ሪሳላ ወይ ወደ ዒሳ ሃይማኖት ሊነሰብ አይገባውም አሉ ولا ينسب الى محمد صلى الله عليه وسلم ما عند القبوريين الذين يدعون الاسلام እንግዲህ ሙስሊሞች ነን ብለው ሞግተው ዛዕም አድርገው የነብዩ ተከታዮች ነን ይያሉ የሚሰሩት ሽርክያት ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም انتساب ወይ ሊጠጋ የሳቸው ዲን ነው ሊባል አይቻልም او الملاحده من الرافضه والباطنيه طماموች ማለት ነው ملاحده እና من الرافضه والباطنيه እነሱ ፋጢሚይን ይሏቸዋል ባጢኒያ ዑበይድዩን ነው ተከክላቸው ስማቸው እነሱ የሚሰሩት ስራ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊነሰብ አይቻልም وان تسموا بالاسلام በስምና እንኳን ቢጠሩ ያው ስላልተገበሩት እነሱ የሚሰሩትን ወደ ነብያችን ነስቦ ነብያችን ላይ ወቁዕ ማድረግ አያስፈል በጣም የተከለከለ ነው አሉ هذا لا ينسب الى دين محمد صلى الله عليه وسلم انما ينسب الى النبي من اتبعه وامن به ወደ ነብያችን ሊነሰብ የሚቻለው በነብያችን አምኖ የነብያችንን ፈለግ የተከተለ ብቻ ነው وينسب الى الصالحين من اقتدى بهم واتبعهم وده ደጋጎች የሚነሰበው በእነሱ የተከተለና የነሱን ፈለግ ተከትሎ የሚጓዝ ነው አሉ كما قال تعالى الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ እንዲህ እንዳለ والسابقون الاولون የመጀመሪያዎቹ ቀዳሚዎች ይላል من المهاجرين والانصار ከሙሃጅሮችም ቢሆን ከአንሳር ሙሃጅሪን ማለት እንግዲህ ከመካ ወደ መዲና የተሰደዱ ማለት ነው አንሳር ማለት ደግሞ የእስም እስላሚ ለصحابه المدينه መዲና ላሉ ሱሐቦች ለነሱ ስም ነው አጋጆች ማለት ነው ትርጉሙ ግን እንደ ስም ሆኗል ለነሱ ከሙሃጅሮችም ቢሆን ከአንሳሮች والذين اتبعوهم باحسان الله سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم ብሎ አይደለም ዝም ያለ والذين اتبعوهم ብሎ ምን ብሎ አላጀበ باحسان እነሱን የተከተሉ በመልካም
رضي الله عنهم ورضوا عنه الله كالنسو ودوال النسوم كسو ودوال سلالة وده نبيات لتقانا لننسبه منشلو بنبيات وچامنو سايك أير سايك أمر سايك أنس ينبيات وچنفلق يتكتلنو وده صالح وچن ممن ننسبه يصالح وچنفلق عوقو يتكتلنو ወደ እነሱ እንከተላለሁ ይያለ የቀየረና እነሱ ያልሰሩትን ያላዘዙትን የሚሰራ ኢየሱስ ስራ ወደ አስሉ ወደ ተከታዩ ወደ የሚከተላቸው ሰዎች አይነሰብም በሱ ስራ መልኩም ደግሞ ሰበብ ደግሞ እነዛም መነወር የለባቸውም አሉ وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي ስለዚህ ከሰዎች ሁሉ ተገቢው በኢብራሂም እነዛ የተከተሉት ናቸው ኢብራሂም በኢብራሂም አምነው ኢብራሂምን ፈለግ የተከተሉና ይሄ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው አውለ الناس በኢብራሂም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ወደ ነብይ ምን ነስበው ነብይን አምኖ ነብይን የተከተለ ነው የነብዩ ታቢዕ ነኝ ይያለ ራሱ ፈጥሮ መጥፎ ነገር የሚሰራ የነብይ ተከታይ ነኝ እንኳን ቢል ተከታይ ስላላደለ በሱ ስራ ሲያበያ መትቡዑ መጎደፍ የለበትም አሉ ይሄን የሚያረክ ካለ መስአላ من مسائل الجاهليه ስላለበት መጠንቀቅ ይኖርበታል وكذلك لا ينسب الى الائمه الاربعه ودارات مريዎች አይነሰብም አሉ ما عند المنتسبين اليهم من انحراف في العقيده ومخالفه للدليل እንግዲህ ያው من اتباع الائمه الاربعه ነኝ ይያለ በሙዕተቀዱ የጠመመ ከሆነ ጀህሚ ከሆነ ሙዕተዚሊ ከሆነ አሽዓሪ ከሆነ ሌላም ከሆነ ደሊል ማስረጃን እየخለፈ የሚመጣ ከሆነ ወደ አይማዎች ሊነሰብ አይቻልም እነዚህ ሙንተሲቦች ላይ ያለው እንሂራፍ ወደ አይመተ الاربعه ሊነሰብ አይቻልም ነው ስለዚህ ሐቅን ግልጽ ነው الحق وابلج ሐቅን ተምረን ሐቅን መከተል والباطل لجلج እሱ ባጢል ላይ ይቃወም الحق ስለዚህ እሱን ደግሞ አውቀን መራቅ ይኖርብናል ነው ምንለው طيب اعتقادهم ان افعال السحرة والكهان طيب ይሄ ሌላ ርዕስ ሊገባ ስለሆነ ሰዓቱም ቀረብ ብሏል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين